ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے امیین لوگوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی آیات کو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا وہ تزکیہ کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ جو لوگ تھے اس سے قبل واضح گمراہی کے اندر تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے حق کے ساتھ جن کو نبوت اور رسالت دے کر کے جن میں مبعوث فرمایا، اور ان کی تاریکیوں کو نبوت اور رسالت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم عطا فرمایا، ان کی تاریکیوں کو اس سے دور کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری تاریکیاں جو ہیں، ہماری خطائیں جو ہیں، یا ہمارے جو بگڑے ہوئے معاملات ہیں، وہ کس چیز سے درست ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 28ویں سپارے کے اندر عرب کی مثال دی کہ وہ لوگ امی لوگ تھے، انہیں کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا تھا، ناحق خون بہانے والے، قتل و غارت کرنے والے، اور زنا کو عام کرنے والے، زنا کاری کے لیے عورتوں کو تیار کرنے والے، ان کی قیمت کو کھانے والے، مقابلے اس طرح کے کروانے والے، اس طرح کے میلے لگوانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے کہ ایسے معاشرے کے اندر، ایسی قوم کے اندر ہم نے اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، تو ان کے طریقہ کار بدل گئے، ان کے انداز بدل گئے، ان کے اطوار بدل گئے، ان کی عادات بدل گئی، ان کے اخلاق بدل گئے، ان کے نظریات بدل گئے، ان کی سوچیں بدل گئی، ان کے خیالات بدل گئے، ان کے دل بدل گئے، ان کی صبح بدل گئی، ان کی شامیں بدل گئی، ان کی زندگیاں بدل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان کر تسلیم کر کے اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی فضیلت اس قدر ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو خود پڑھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو خود تلاش کرے۔ قرآن مجید کے اندر سارے کا سارا قرآن جو ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوگ آ کر سوال کرنے لگے کہ رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق جو ہے، مبارک اخلاق کس طرح کا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ کان خلقہ القرآن۔ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی حیات طیبہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن مجید کو کھولیں۔ سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر مبنی ہے۔ سارا قرآن جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کے اوپر مبنی ہے۔ سارا قرآن جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو واضح کرتا ہے، آپ کے مرتبے کو واضح کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو بیان کیا تو کس کس انداز سے کیا، میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر
जिस जगह के ऊपर पैदा हुए हैं, ला उक़सिमु बिहादिल बलद, मैं उस शहर की कसम उठाता हूँ। क्यों कसम उठाता हूँ? व अंत हिल्लुम बिहादिल बलद, क्योंकि इस शहर के अंदर मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर के अंदर आप पैदा हुए, जिस शहर के अंदर आपने जिंदगी गुजारी है, जिस शहर के अंदर आपकी विलादत बासआदत हुई है, फरमाया ला उक़सिमु बिहादिल बलद, अल्लाह फरमाते हैं मैं इस शहर की कसम उठाता हूँ। हालांकि अल्लाह की दात को कसम उठाने की क्या जरूरत है, मगर मकाम ही इतना है, मगर मर्तबा ही इतना है, मगर शान ही इतनी है। लोगों को समझाना मकसूद है कि देखो उस पैगंबर की फजीलत के कहने क्या कहने हो सकते हैं कि रब्बुल आलमीन जो सारी कायनात का खालिक है, सारी मखलूक का खालिक है, जिनकी फजीलत की, जिनके मुकाम की वो खुद कस्में उठा रहा है। अल्लाह ताला ने एक और मुकाम के ऊपर कसम कैसे उठाई है, फरमाया लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम साहून, ऐ मेरे महबूब पैगंबर हमें तुम्हारी मुबारक उम्र की कसम है। लअम्रुका, ऐ हमारे नबी हमें आपकी मुबारक उम्र की कसम है। इन्नहुम लफी सकरतिहिम साहून, जो लोग आपकी दावत से मुंह मोड़ते हैं, एराज करते हैं, फिर जाते हैं, बैठ जाते हैं, मुंह रुख फेर लेते हैं, दावत की तरफ आते नहीं है। लअम्रुका, आपकी मुबारक उम्र की कसम आपका रब उठाता है। इन्नहुम लफी सकरतिहिम साहून, इन्नहुम लफी सकरतिहिम, वो लोग खुद ही गुमराही के अंदर टामकटोइयां मार रहे हैं, वो खुद ही अपने आप को हलाक कर रहे हैं। हम आपकी मुबारक उम्र की कसम उठाकर ये बात करते हैं। और एक मुकाम के ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फला व रब्बिका ला युमिनून, ऐ हमारे महबूब पैगंबर हमें आपका रब होने की कसम, हमें आपका रब होने की कसम है। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, लोगों के दरमियान कोई मसला पैदा हो जाए, कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, किसी तरह का इख्तिलाफ हो जाए, जब वो आपकी बात को सामने रखकर आपको काजी तस्लीम नहीं करेंगे, इनके दिलों के अंदर उस वक्त तक ईमान आ ही नहीं सकता। और इस बात से पहले हम आपके रब होने की कसम उठाते हैं, हम ताकीद के साथ ये बात करते हैं, हम यकीन के साथ ये बात करते हैं, हम कसम उठाकर दुनिया को बतलाना चाहते हैं कि आपका मुकाम हमारे नजदीक इतना आला है कि हम आपकी उम्र की कसम उठाते हैं, आपकी सुबह की कसम उठाते हैं, आपकी शाम की कसम उठाते हैं, कहीं हम बस दुहा कह के कसम उठाते हैं, कहीं नून वल कलम वमा यस्तरून कह के कसम उठाते हैं, और कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आपका जिक्र, आपकी शान, आपका रुतबा, आपका मनसब जो है वो हमने इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है। सिर्फ इस जहान की बात नहीं है, सिर्फ इन लोगों की बात नहीं है, या आपको मानने वाले ना मानने वाले ये इलाके के लोग, इनकी बात नहीं है। हम इस जहान की भी बात नहीं करते, हम आलम बरज़ख की भी कसम उठाते हैं, हम क़यामत के दिन की कसम उठाते हैं, हम क़यामत के बाद जो है जन्नत का शुरू होने वाला मामला जो है हम उसकी कसम उठाकर कहते हैं ऐ हमारे हबीब व रफ़अना लका ज़िक्रक, आपके जिक्र को हमने इतना बुलंद कर दिया है कि अगर कोई कलमा पढ़ेगा तो दो का जिक्र अल्लाह और रसूल, अगर कोई अजान कहेगा दो का जिक्र अल्लाह और रसूल, अगर कोई नमाज पढ़ेगा दो का जिक्र अल्लाह और रसूल, अगर कोई जनाजा पढ़ेगा दो का जिक्र अल्लाह और रसूल। हत्ता कि कोई इंसान ताकि कोई इंसान अल्लाह से दुआ करना चाहेगा, उसके लिए भी तरीका यही है, पहले अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह की तस्बीह करे, उसके बाद इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजे, आपका जिक्र करे, आपको याद करे, फिर उसकी दुआ कबूल की जाएगी, फिर जो मांगेगा उसको अता कर दिया जाएगा। हत्ता कि इंसान इस दुनिया से चला जाएगा, कब्र के अंदर उसको कहा जाएगा मा तक़ूलु फी हादिहि रजुल, जहां ये बात कही जाएगी मन रब्बुका, बताओ तुम्हारा रब कौन है, वहां ये बात कही जाएगी मा तक़ूलु फी हादिर रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम बिल हक़, ये जो मुबारक शख्सियत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बतलाओ इनके बारे में दुनिया के अंदर रहते हुए तुम्हारा क्या नजरिया। व रफ़अना लका ज़िक्रक, ये आपका जिक्र रब ने इतना बुलंद कर दिया है कि मरने के बाद इंसान की कयामत शुरू हो जाती है, इंसान कब्र में जाता है, और क्या फरमाया कि कब्र के अंदर सवाल यही होगा मा तक़ूलु फी हादिर रजुल, जो हमारे हबीब जिनका तज़किरा आपके सामने हुआ था, जिनकी सीरत आपके सामने बयान की गई, जिनके आली शान किरदार को आपके सामने रखा गया, बतलाओ उनके बारे में क्या कहते थे, बतलाओ उनके बारे में क्या नजरिया रखते थे, बताओ उनकी सीरत पर कितना अमल करते थे, बताओ उनके तरीके कार को कितना अपनाते थे। मा तक़ूलु फी
फी हाज़ा अर्रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम बिलहक़, बताओ इनके बारे में क्या कहते थे जिनको रब्बुल आलमीन ने हक के साथ तुम्हारे अंदर मबूस फरमाया। यहाँ पर बस नहीं है, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए हमारे हबीब हम आपको खैर कसीर अता फरमाते हैं, हम आपको हौज़े कौसर अता फरमाते हैं। इन शानियका हुवल अबतर, जो आपका दुश्मन है, जो आपके मुकाबले में आने वाला है, जो आपको मिटाने की कोशिश करने वाला है, तमन्ना रखने वाला है, इन शानियका हुवल अबतर, आपका नाम रहती दुनिया तक बाकी रहेगा, क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा, कब्रों में भी बाकी रहेगा, जन्नत के अंदर भी बाकी रहेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, जन्नत क्या चीज़ है वल्लाह, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई जाती है, रब्बुल आलमीन ने 2 मरतबा आपकी हयात तय्यबा के अंदर आपके सीने अक़दस को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। एक दफा आप छोटे थे, बचपन के अंदर थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस को चाक किया है, आपके मुबारक दिल को निकाल कर एक तश्त के अंदर रखकर उसकी सफाई की है, जमजम के साथ धोया है, फिर उस जगह पर उस दिल को रख कर उस जिस्म की सिलाई कर दी है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, मैंने नबी अलैहिस्सलाम के उस निशान को देखा है जिस जगह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपके सीने अक़दस को चाक करके अल्लाह के हुक्म के साथ आपके दिल मुबारक को इल्म व हिकमत के साथ भरा था। नबी अलैहिस्सलाम के सीने अक़दस को इल्म व हिकमत के साथ एक दफा बचपन के अंदर भर दिया जाता है, दूसरी मर्तबा जब आपको मेराज करवाई जाती है, फिर आपके सीने अक़दस को इल्म व हिकमत के साथ भरा जाता है। उसके बाद आपको एक बुराक सवारी के ऊपर बैतुल मक़दस के अंदर मस्जिद अक्सा के अंदर ले जाया जाता है। आपने वहां पर क्या देखा, तमाम के तमाम अंबिया मौजूद हैं, और हदीस के अंदर क्या आता है, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम भी है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम भी है, नूह नजीयुल्लाह अलैहिस्सलाम भी है, कितने अंबिया थे, सारे के सारे अंबिया थे। और कुछ के दिल में ख्याल आया कि आज इमामत का मनसब मुझे मिलेगा, आज मुझे आगे किया जाएगा, मैं तमाम नबियों को नमाज पढ़ाऊंगा, आज इमामत का जो मनसब है, आज इमामत का जो सेहरा है, अल्लाह मेरे सर पर सजाएगा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं, क़लबतु मशारिकल अर्दि व मग़ारिबहा फलम अरा खैरा कत्तु, कहते हैं कि मैंने जमीन का मशरक भी फिरा है, मगरब भी फिरा है, तमाम अंबिया के ऊपर मैं वही लेकर गया, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अजीम लीडर पूरी दुनिया के अंदर, इन जैसा अजीम नबी मैंने कोई नहीं देखा है। लिहाजा इमामत के हकदार, अंबिया की इमामत के हकदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, जब मैंने अंबिया को नमाज पढ़ाई, मेरे सामने दारोगा जहन्नम आया तो मुझे हुक्म हुआ कि आप इनको सलाम करें। आप फरमाते हैं, मैं दारोगा जहन्नम की तरफ, वो दारोगा जहन्नम जिसके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर लोग उसको पुकारेंगे, उसको आवाज़ें देंगे, उसको कहेंगे कि अल्लाह से हमारे बारे में बात तो करे, सिफारिश तो करे, बड़ी सख्ती है, बड़ा सख्त अजाब है, अल्लाह से सिफारिश तो करो, अल्लाह से बात तो करो। दारोगा जहन्नम आपने फरमाया 40 साल तक किसी की बात नहीं सुनेगा, लोग तड़पते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, 40 साल तक वो बात नहीं सुनेगा। मगर जब आपने अंबिया की इमामत करवाई, दारोगा जहन्नम आता है, आपको हुक्म हुआ, या रसूल अल्लाह आप इसको सलाम करें। आप फरमाते हैं, मैंने उसकी तरफ अपने रुखे अनवर को अभी फेरा ही है, उसने सलाम के अंदर भी पहल कर दी है, उसने मुझे पहले सलाम कहा है, उसने सलाम कहा है, मुझे ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना मनसब अता किया। फरमाया, वाला सौफा युक्तिका रब्बुका फतरदा, ए हमारे हबीब हम आपको इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे, आप राजी हो जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे, आप मुतमईन हो जाएंगे। और फरमाया, हम आपको जो इल्म अता करेंगे वो आम इल्म नहीं है, वो दायमी इल्म है, वो हमेशा रहने वाला इल्म है। सनुक़रियुका फला तंसा, हर जुमे की नमाज के अंदर हम सूरह आला की इस आयत को तिलावत करते हैं, सनुक़रियुका फला तंसा, हम आपको ऐसा इल्म अता करेंगे, वो इल्म अता करेंगे, फला तंसा, आप कभी उसको भूल नहीं सकेंगे, आपके दिल से वो इल्म कभी निकल नहीं सकेगा। वो इल्म हिकमत का इल्म है, वो इल्म किताब का इल्म है, वो इल्म अल्लाह की किताब का, कुरान का इल्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को बयान करते हुए फरमाया,
वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना, फरमाया ए हमारे महबूब पैगंबर, आपको लोग नाउजुबिल्लाह माअज़ल्लाह तंग करते हैं, ताने देते हैं, कोई शायर कहता है, कोई मजनून कहता है, कोई काहिन कहता है, वस्बिर लिहुक्म रब्बिका, आप अपने रब के हुक्म से सब्र कीजिए, फइन्नका बिअयुनिना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाहिद पैगंबर हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया फइन्नका बिअयुनिना, ए हमारे महबूब पैगंबर, आप हर वक्त हमारी निगाहों के सामने रहते हैं, हमारी निगाहें हर वक्त आप पर होती हैं, कोई ऐसा लम्हा नहीं है, कोई ऐसा पल नहीं है कि आपके पाक परवरदिगार की निगाह जो है वो आपसे हटी हो। फइन्नका बिअयुनिना, आप हर वक्त हमारी निगाहों के सामने रहते हैं। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाने वाला है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाम मर्तबे की वल्लाह इंसान कुरान और हदीस को जरा पढ़े तो सही, जरा गौर व फिक्र करे। मेरे मोहतरम भाइयों, हमने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम को कैसे समझा, मर्तबे को कैसे समझा, वल्लाह जो हमारा किरदार है, जो हमारा अमल है, देखिए मुसलमानों का रवैया क्या है, पूरा साल गुजर जाता है, जैसे अहले तशयीक को मुहर्रम में जाग आती है और वो हजरत हुसैन के नाम पे मातम करते हैं जिसका ना सबूत कुरान में है ना हदीस में है, ऐसे आज का मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने में जाग जाता है, इसका ईमान जाग जाता है, हुब्बे रसूल जाग जाती है। सहाबाए किराम ने ऐसी मोहब्बतें नहीं की, सहाबाए किराम ने आपकी नबुव्वत और रिसालत को ऐसे तस्लीम नहीं किया जिस तरह हम साल बाद चंद दिन के लिए तस्लीम करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, सहाबाए किराम ने कैसे तस्लीम किया है, वल्लाह सहाबाए किराम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्कुराने को नोट किया। आप मुस्कुराए, किस जगह पर मुस्कुराए, कौन सा वक्त था, इस चीज को नकल किया, इस चीज को सीने में महफूज किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मदीना के एक चौक में आकर अपनी सवारी को घुमा रहे हैं, अपनी सवारी को चक्कर लगवा रहे हैं। लोगों ने पूछा अब्दुल्ला क्या कर रहा है, ये भी कोई करने का काम है? ना कोई काम, ना कोई वजह, बगैर किसी वजह के अपनी सवारी को लेकर आए हो, मदीना के चक्कर के अंदर उसको घुमा रहे हो। कहते हैं राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूलुल्लाह का मकाम था, ये उनके दिलों में मोहब्बत थी। कहते हैं मैंने अपने नबी को देखा था, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना के इस चौक पर आए थे, आपने सवारी की लगाम को पकड़ा हुआ था, आपने सवारी की लगाम को पकड़कर एक चक्कर लगाया, फिर एक चक्कर लगाया। मैं तो अपने महबूब पैगंबर की याद के अंदर ये अमल दोहरा रहा हूँ, अपने नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। आज हमारे पास कितनी सुन्नतें हैं, आज हमारे पास कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट है, कौन सा पास है सुन्नत का? वल्लाह सच्ची बात है, हम सुन्नत से दूर हैं, हम इत्तिबा से दूर हैं। हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाम मर्तबे को, शान को, फजीलत को अपनी जुबान से बयान करते हैं, मगर ये चीजें हमारे दिलों के अंदर उतरती नहीं है, हमारे आमाल के अंदर नजर नहीं आती हैं, हमारी सोचों के अंदर नजर नहीं आती हैं। मिलावट से हम बाज नहीं आते, 2 नंबर काम करने से, लोगों को सताने से, रिश्तेदारियां तोड़ने से, मिलावट करने से, करप्शन करने से, रिश्वत लेने से, जुल्म करने से, ज्यादतियां करने से, गुस्सा निकालने से हमारा दिल नहीं बदलता, हमारे दिल की दुनिया नहीं बदलती। ये कैसी मोहब्बत है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत है तो उसके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा तुम पर लाजिम है, पैरवी तुम पर लाजिम है। जिस तरह तुम्हारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, जिस तरह उनकी सुबह थी, जिस तरह उनकी शाम थी, कैसे वो नमाज पढ़ते थे, कैसे अल्लाह का जिक्र करते थे, कैसे रिश्तेदारी को मिलाते थे, कैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों के ऊपर शफकत फरमाया करते थे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हमारे महबूब पैगंबर, हम आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफकत से, वल्लाह आपकी शफकत से सिर्फ मुसलमानों ने फायदा नहीं उठाया, आपकी शफकत से मुस्तफीद हुए जो गैर मुस्लिम भी थे, जो जानवर थे, जो परिंदे थे। अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग के अंदर दाखिल हो रहे हैं, एक ऊंट भागता हुआ आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आपने फरमाया इसका मालिक किधर है, बुलाओ इसके मालिक को।
آپ نے جب اس کا مالک آتا ہے اس سے کہا اللہ کے بندے اس کے اوپر ظلم کیوں کرتا ہے, اس کے اوپر زیادتی کیوں کرتا ہے, یہ تیری شکایت لگا رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرا جو مالک ہے وہ میرے سے کام زیادہ لیتا ہے, بوجھ میرے اوپر زیادہ ڈالتا ہے مگر چارہ کم ڈالتا ہے. اللہ کے بندے اس کے معاملے میں اللہ سے ڈر جا. واللہ دنیا کی ہر چیز جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے محبت کرتی ہے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ صحابہ کے قافلے کے ساتھ ایسے چل رہے ہیں, ایک چڑیا جو ہے, ایک پرندہ جو ہے وہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر اس نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا, چکر لگانا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے, اس کے بچوں کو اس سے کس نے چھینا ہے, اس کے بچے واپس کرو. کون ہے جس نے اس کے بچے اس سے چھین کر اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ واللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ کی شخصیت کیا کمال شخصیت تھی, آپ کا اخلاق کیا کمال اخلاق تھا. پڑھنے والی اور دیکھے جو غیر مسلم ہے, جو کافر ہیں, جو کسی دین کو نہیں مانتے, انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے 100 شخصیات کے بارے میں کہ جو سب سے زیادہ پرفیکٹ شخصیات ہیں اس دنیا کے اندر, 100 شخصیات ہیں. سب سے پہلے نمبر پر وہ لے کر آئے ہیں, کفار لے کر آئے ہیں, ریسرچ کر کے, تحقیق کر کے, پڑھ کر, سوچ کر, سمجھ کر ایک کتاب ایک غیر مسلم ایک کافر لکھے اور کہتا ہے کہ 100 شخصیات جو با اثر شخصیات, جو کمال کی شخصیات ہیں, سب سے پہلے نمبر پر اس کافر نے کس شخصیت کو رکھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو رکھا ہے کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے. حضرت علی بیان کرتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہا تھا, میں نے دیکھا کوئی درخت ایسا نہیں ہے, کوئی پتھر ایسا نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام پیش کر رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان, مقام, مرتبہ, فضیلت, منصب بہت زیادہ ہے. واللہ سارا قرآن بھرا ہوا ہے, احادیث کے اندر ہے, سیرت کی کتابوں کے اندر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے, مرتبہ. آپ کو ایک دو ایسی احادیث سناتا ہوں جو انسان کو حیرت کے اندر ڈال دیتی ہیں, جو انسان کو چکا کر رکھ دیتی ہیں, چکنا کر دیتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام واللہ کس قدر عظیم انسان تھے. عطا بن ابی رباح جو تابعین کے سردار ہیں, اور عطا بن ابی رباح اور عبید بن عمیر رحمہم اللہ, دونوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں. آ کر کہنے لگے کہ اماں جان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. اتنی بات سنی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, رونا شروع کر دیا. کہا ایک رات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف تھے, جب رات کو تہجد کا وقت شروع ہونے لگا آپ نے فرمایا ذرینی یا عائشہ تو اللیلۃ, عائشہ آج کی رات مجھ کو چھوڑ دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے, آپ نے وضو فرمایا, پھر اٹھے, ثم قام فصلی, پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے, میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں, آپ روتے جا رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ حتیٰ کہ آپ اتنا روئے, بل لحیتہ, کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے. ثم بکا فلم یزل بکا یبکی حتی بلا, پھر آپ اتنا روئے حتیٰ کہ جو نیچے زمین تھی وہ نمدار ہو جاتی ہے. اتنے میں تہجد کا وقت گزر جاتا ہے, فجر کا وقت شروع ہوا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ کو نماز کا کہنے کے لیے کہ یا رسول اللہ صحابہ انتظار کر رہے ہیں, نماز کا وقت ہو چکا ہے. حضرت بلال نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں. تو بلال کہنے لگے لما تبکی یا رسول اللہ وقد غفر اللہ ذنبک ما قدم وما اخر, اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں, اگلے گناہ ہو پچھلے, آپ کی غلطیاں تھی نہیں, آپ معصوم عن الخطا تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اتنی بات کہی کہ آپ رو کیوں رہے ہیں, آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہوں؟ اسی لیے میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہوں, روتا ہوں, گر گڑاتا ہوں, میری آنکھوں سے اس کی محبت کے اندر, اس کی یاد کے اندر آنسو نکل آتے ہیں. اور آپ نے فرمایا وقد نزلت علیہ آیات, آپ نے فرمایا اس رات میرے اوپر کچھ آیات نازل ہوئی ہیں. فرمایا
جس نے ان آیات کو پڑھا، من قرأ هذه الآیات ولم يتفکر ویل لہ، اس انسان کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان آیات کو پڑھا مگر ان کے اندر تفکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، سوچا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کیا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ یہ آیات پڑھ کے آپ نے بتایا کہ آج رات یہ آیات بھی نازل ہوئی، اس انسان کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان آیات کو سنا، ان پر غور و فکر نہ کیا۔ آخری روایت آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سیدہ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما قدمت وما تأخرت وما اعلنت وما اسررت۔ آپ نے فرمایا اے اللہ عائشہ کے تمام گناہ معاف کر دے، جو پہلے ہوئے ہیں، جو بعد میں ہوئے ہیں، جو اعلانیہ ہوئے ہیں، جو تنہائی کے اندر ہوئے ہیں، اے اللہ عائشہ کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا مسکرائی اس دعا کے اوپر کہ ان کا سر جو ہے وہ اپنی جولی کے اندر آ جاتا ہے، اس طرح جھوم اٹھتی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے عائشہ تم تعجب کس بات کے اوپر کر رہی، آپ تعجب کس بات کے اوپر کر رہی ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے ایسی دعا کی ہے، اتنی کمال کی دعا کی ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں اتنا خوشی سے جھوم اٹھی ہوں کہ میرا سر جو ہے وہ میری جولی کے اندر آ گرا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ تم اس دعا سے تعجب کرتی ہو، میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز کے اندر کرتا ہوں، اپنی امت کے لیے ہر نماز کے اندر کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ واللہ آپ کی شان، مقام، مرتبہ اور آپ کی سیرت طیبہ غیر مسلم سیکھتے رہے، ہم نے کیا لیا ہے؟ اگلے جمعہ کے اندر انشاءاللہ العزیز اسی چیز پر بات کریں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفائیں کس طرح کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔